لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله عز وجل دراستنا لشرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله عز وجل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. طيب، إذن ذكرنا حوادث السيرة النبوية المدنية مرتبة إن شاء الله تعالى على سنين بقائه فيها. طيب، وابتدأ ذلك بحوادث السنة الأولى، فذكر 10 حوادث. فالحادثة الأولى ذكر إكمال صلاة الحضر الرباعية. Donc je vous rappelle بإذن الله عز وجل, on a commencé donc la semaine dernière à mentionner les événements qui se sont déroulés à la ville de Médine. Et donc après avoir cité les événements qui se sont déroulés avant la hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam se déroulant à Mecca, on mentionne ici les événements après l'émigration, yani à Médine. On a mentionné donc le premier événement, Ikmal Salat al-Hadar, c'est-à-dire le fait que la prière de la personne qui est résidente a été complétée à 4 unités. Les prières, bien sûr, de Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha. ذكرنا الحادثة الثانية صلاته الجمعة. Le deuxième événement, ici, donc toujours lors de la première année
la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam du vendredi, salat al-Jumu'ah. ذكرنا الحادثة الثالثة وهي بناء مسجد قباء. Troisième événement, la construction de la mosquée de Quba. الرابعة بناء مسجد المدينة النبوية. Le quatrième événement, la construction de la mosquée de Médine, la mosquée prophétique de Médine. طيب. الخامسة بناء حجرات أمهات المؤمنين. Cinquième événement, la construction des chambres et des pièces destinées à recevoir les mères des croyants, c'est-à-dire les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. السادسة رجوع طائفة من المهاجرين. Et sixième événement, le retour de certains muhajirin qui étaient partis donc en Abyssinie. Donc on avait cité ici leur retour. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وفيه أي في هذا العام وهو العام الأول من الهجرة آخى أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار أي على المواساة ليذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم من أزر بعض. Puis le poète, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, il dit durant cette année, c'est-à-dire la première année de l'immigration, al-Hijra, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Akha ashraful akhyari, c'est-à-dire le plus noble des gens pieux, le plus noble des meilleurs hommes, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fraternisé, c'est-à-dire il a fait conclure un pacte de fraternité entre qui et qui? Entre al-Muhajirin et al-Ansar. Donc al-Muhajirun, ceux qui ont immigré de la Mecque à Médine, et al-Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. Donc il leur a fait pactiser un pacte ou un contrat de fraternité, afin de réconforter notamment al-Muhajirun qui ont quitté leur ville d'origine et donc sont devenus des expatriés. Donc pour dissiper ce sentiment d'expatriement ou d'expatriation, ainsi que le fait qu'ils se sont séparés de leur famille, de leurs proches et de leur clan, et afin qu'ils s'entraident les uns les autres, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam leur a fait conclure ce pacte de fraternité, les uns avec les autres, les muhajirun avec les ansar. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى نعم قال في كتابه زاد المعاد ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. طيب il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad al-Ma'ad
Il dit ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait fraterniser les muhajirin avec al-Ansar dans la demeure de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Ils étaient 90 hommes. La moitié était des muhajiroun et l'autre moitié était des Ansar. Donc il a fait fraterniser entre eux, dans le but de réconforter. Et jusqu'à ce que chacun hérité de l'autre, sans parler bien sûr des héritiers de sang. Donc cet acte de fraternité est allé jusqu'à l'héritage de la succession après la mort. Et cela a duré jusqu'à l'événement de Badr. Et lorsque Allah tabarak wa ta'ala, il a descendu sa parole dans la sourate Al-Ahzab, dans le sens rapproché, et ulul arham, c'est-à-dire ceux qui ont un lien de parenté, sont prioritaires les uns aux autres dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, l'héritage n'a été réservé que pour ceux qui ont donc un lien de parenté ou un autre lien tel que l'esclave et celui qui l'a affranchi, ou entre l'époux et l'épouse. Al-Muhim, donc cette règle d'héritage entre les muhajiroun et les ansar a été abrogée, et bien sûr il reste quand même, il demeure ce lien de fraternité en islam. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بكرمهم وحسن إيثارهم في آية تتلى في كتابه. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى كان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف ماله. طيب. Et au sujet de justement cette fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun, il faut savoir que les Ansar, donc les habitants de Médine qui ont accueilli les immigrés chez eux, ont fait preuve d'un altruisme extraordinaire. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a mentionné justement leur générosité envers les immigrés, leur altruisme étonnant dont ils ont fait preuve en faveur des immigrés. Dans un verset, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate Al-Hashr? Il dit: et ceux qui ont établi demeure, c'est-à-dire à Médine, qui habitait à Médine, et dans la foi, avant eux, ils aiment celui qui immigre, vers eux. Ils les aiment, ceux qui immigrent vers eux. Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune jalousie pour ce qu'on leur a donné. Et ils préfèrent, ils les préfèrent à eux-mêmes, même si ils sont dans la précarité. Même s'ils sont dans la précarité. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et celui qui se prémunit de sa propre avarice, eh bien ceux-là sont les gagnants ou les victorieux. Et cela est allé jusqu'au point où les Ansar, ou certains parmi les Ansar, délaissaient la moitié de ses biens pour son frère Muhajir. Imaginez-vous, il faisait don de la moitié de ses biens.
Donc imaginez-vous qu'il possède 2 maisons, hein, eh bien il a donné une de ces 2 maisons-là à Al-Muhajir. S'il avait un troupeau de 50 moutons, eh bien il faisait cadeau de 25 moutons. S'il avait en sa possession مثلا 1000 dinars, eh bien il donnait 500 dinars à l'immigré, et ainsi de suite. طيب سبحان الله. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام عليه وضر من سفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة. Donc, parmi les hadiths qui ont été rapportés concernant ce chapitre, ceux qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, selon Anas radiyallahu anhu, qui a dit: Abdurrahman ibn Auf est arrivé à Al-Médina. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a conclu un pacte de fraternité entre lui, c'est-à-dire entre Abdurrahman ibn Auf, et entre Sa'd ibn Rabi' al-Ansari. Et il lui a proposé de partager, partager sa famille et ses biens. De partager sa famille, c'est-à-dire ses épouses, hein, et ses biens. Ça y est. Il a dit à Abdurrahman: qu'Allah bénisse pour toi ta famille et tes biens. C'est-à-dire qu'il augmente et qu'il rajoute le bien dans ta famille et tes biens. Indique-moi l'endroit du marché. Il est parti alors et il est revenu avec un peu de aqid, c'est-à-dire de fromage. Hein, c'est une variété de fromage et de graisse. Le prophète alayhi salatu wassalam le vit après quelques jours et il avait sur lui donc un peu de parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mahyam, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu, ya Abdurrahman? Et lui de répondre: ô messager d'Allah, j'ai épousé une femme des Ansar. Et le prophète de lui dire: et qu'est-ce que tu lui as donné comme mahar, comme dot? Il lui a dit: le poids d'un noyau d'or. Le poids d'un noyau d'or. C'est-à-dire à peu près 5 darahim, 5 dirhams. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors dit: Awlim walaw bishat, c'est-à-dire organise un banquet, un repas, même si ce n'est que pour manger un mouton. Un chat, une bête, un mouton. طيب؟ نعم. فقال الشيخ العتيبي رحمه الله تعالى وحفظه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الذين هاجروا من بلدانهم إلى المدينة نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، والأنصار الذين آمنوا من أهل المدينة
أخوة دينية يتوارثون فيما بينهم حتى استمكن الإسلام وقويت شوكة المسلمين ونسخ التوارث وصار خاصا بالقرابة مع بقاء أخوة الإيمان. Il dit le Cheikh Al-Utaybi hafidhahullah ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a fait conclure ce pacte de fraternité entre les muhajiroun, donc qui ont immigré de leur ville, de leur contrée, pour aller à Médina afin de porter secours au messager sallallahu alayhi wa sallam. Entre les muhajiroun donc et les ansar qui ont cru en Allah tabarak wa ta'ala parmi les gens de Médine, et donc une fraternité religieuse. Taïb, comme on a dit, jusqu'à ce qu'ils s'héritaient les uns des autres après la mort, afin que l'islam se fortifie et afin que la force des musulmans augmente. Puis, comme on a dit également, donc cette succession par rapport à l'héritage a été abrogée et l'héritage a été réservé seulement aux proches parents, taïb, et comme on a dit également l'époux, l'épouse ou les esclaves avec leur maître qui les a ou qui l'a affranchi. Taïb. Et bien sûr, la fraternité religieuse au niveau de la foi demeure et perdure jusqu'à aujourd'hui. Taïb. ثم قال الناظم رحمه الله ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. ثم بنى أي النبي صلى الله عليه وسلم بابنة خير صحبه أي بعائشة رضي الله عنها خير صحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite, il a consommé le mariage. C'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, avec qui? Avec la fille du meilleur de ses compagnons. Donc, qui c'est cette fille-là? C'est Aïcha, radiyallahu anha. Et c'est qui le meilleur des compagnons? Abu Bakr. Taïeb. Donc il a consommé le mariage avec la fille du meilleur de ses compagnons, c'est-à-dire Aïcha, la fille de Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. وكان بناؤه صلوات الله وسلامه عليه بها في سنة الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وكان عمرها إذ ذاك 9 سنين. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض النفس ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Aïcha radiyallahu anha la 2e année de son immigration, de la hijra. La 2e année de la hijra. Salawatullah wa salamuhu alayhi. Donc, rappelez-vous, on a cité donc
à l'instant, enfin, avant cet événement-là, l'événement numéro 7 qui est Al-Mu'akhat Bayn al-Muhajirin wal Ansar. Le pacte de fraternité entre Al-Muhajirin et les Ansar. Ça, c'est le 7e événement. Maintenant, on va parler du 8e événement qui est Dukhuluhu bi Aïcha. Dukhuluhu bi Aïcha radiyallahu anha. Donc, la consommation du mariage avec son épouse Aïcha radiyallahu anha. Donc, ça s'est passé la 2e année de l'Hégire. Et elle avait, donc à ce moment-là, cette année-là, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Elle a été rapportée dans les 2 authentiques, selon Aïcha elle-même, radiyallahu anha, qui a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a épousé lorsque j'avais 6 ans. Donc le contrat de mariage a été conclu alors qu'elle avait 6 ans. Nous sommes arrivés à Médine et nous sommes descendus chez le clan de Al-Harith ibn Khazraj. Et je suis tombé malade d'une maladie qui faisait tomber mes cheveux ou qui coupait mes cheveux. Fawafa Jumayma, c'est-à-dire que des morceaux de cheveux, à cause de sa maladie, restaient sur ses épaules et tombaient sur ses épaules. Puis ma mère est venue à moi, Rouman, donc la mère d'Aïcha, elle s'appelle Rouman. Elle est venue à moi alors que j'étais sur une balançoire. Bon, à l'époque, c'était sûrement des choses rudimentaires, genre une corde attachée à une branche ou autre, et sur laquelle les enfants se balançaient dessus. Al-Muhim, elle était en train de se balancer avec ses amis. Elle dit, et ma mère m'a appelé. Je suis donc allé à elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle a pris ma main jusqu'à ce qu'elle m'ait amené devant la porte de la maison. Et je respirais, où j'avais le souffle qui était rapide. Ça y est, je respirais jusqu'à ce que mon souffle s'est apaisé. Ensuite, elle a pris de l'eau et elle m'a essuyé le visage et la tête avec. Ensuite, elle m'a fait rentrer dans la maison et je vis donc des femmes parmi les Ansar dans la maison. Elles ont dit dans le bien et la bénédiction. Dans le bien et la bénédiction. Faslamatni. Et donc sa mère l'a laissé avec ses femmes des Ansar et les femmes des Ansar ont commencé donc à la prêter. Vous voyez, à la faire belle. Puis elle dit à Aïcha, فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ضُحَى. Et rien ne m'a surpris, sauf une chose, c'est la venue du prophète. C'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de Duha. Durant la matinée donc. Vous voyez, durant la matinée. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ. Et donc sa mère par la suite, elle a laissé donc au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, j'avais 9 ans. Et ce jour-là donc, j'avais 9 ans. Donc, le hadith ici nous détaille bien, nous ramène en détail donc cet événement ou le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc a consommé le mariage avec son épouse Aïcha radiyallahu anha. ثم قال الناظم رحمه الله وشرع الأذان للصلاة وكان قبل أن يشرع الأذان للصلاة يتحين الناس وقت الصلاة فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة قم فنادي بالصلاة وليس المراد بالمنادات هنا للصلاة الأذان المعروف وإنما المراد النداء بالصلاة مثل أن يقال الصلاة جامعة فيجتمعون جاء في الطبقات لابن سعد عن عروة بن الزبير وزيد بن أسلم والسعيد بن المسيب رحمهم الله قالوا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجتمع الناس. طيب. Puis il dit الناظم رحمه الله تعالى et il a légiféré l'adhan, l'appel à la prière. D'accord? Donc il faut savoir que avant que l'appel à la prière ait été établi ou légiféré, eh bien les gens attendaient et scrutaient les heures de prière. Et lorsqu'ils sentaient que l'heure de prière était proche, ils se rendaient d'eux-mêmes à la mosquée. A été rapporté dans les deux sahih, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit les musulmans, quand ils sont arrivés à Médine, se réunissaient et observaient la prière, c'est-à-dire ils scrutaient les heures de prière eux-mêmes. Et donc il n'y avait pas d'appel à la prière à proprement parler. Et un jour ils ont discuté sur ce sujet. Et certains ont dit, prenez une cloche, comme la cloche des Nasara, comme font les Nasara, qui se servent d'une cloche. D'autres ont dit, non, au contraire, servez-vous d'un corps, voyez, une genre de corne dans laquelle el Yahoud soufflait. Et puis Omar a dit, pourquoi n'envoyez-vous pas un homme qui appelle à la prière, tout simplement? Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière. Mais attention ici, on ne parle pas à ce moment-là, on ne parle pas de l'appel à la prière que l'on connaît aujourd'hui. Avec la formule Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, et ainsi de suite. Mais ce dont on parle ici, c'est le fait d'appeler uniquement à la prière, comme le fait de dire As-salatu jami'a, donc la prière en groupe, et les gens se regroupaient. Donc c'était juste le fait d'appeler les gens, mais sans qu'il y ait des formules particulières ou précises. A été rapporté dans Tabaqat par Ibn Sa'd, selon Urwa ibn Zubayr, et Zayd ibn Aslam, et Sa'id ibn Musayyib. Donc ces trois-là sont des tabi'in, qui ont dit, les gens à l'époque du prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi, avant que l'appel à la prière ait été rendu obligatoire, eh bien l'appeleur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelait en disant as-salatu jami'a fayajtami'u an-nas. Il disait juste as-salatu jami'a, la prière en groupe, et les gens se réunissaient. ثم بعد ذلك رأى عبد الله ابن زيد ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرؤيا سمع ألفاظ الأذان الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك فحينئذ شرع الأذان المعروف.
Puis après cela, Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, a fait un rêve. Et il a raconté ce rêve au prophète, alayhi salatu wassalam, et dans ce rêve-là, Abdullah ibn Zayd a entendu les formules de l'appel à la prière, qui sont Allahu Akbar, jusqu'à la fin de l'adhan que l'on connaît aujourd'hui. Et le prophète alors, alayhi salatu wassalam, de lui dire, certes, c'est une vision ou un songe qui est vérité si Allah le veut, lève-toi avec Bilal, ou va voir Bilal, et informe-lui de ces formules afin qu'il fasse l'appel à la prière avec. Car sa voix est meilleure que la tienne. Car sa voix est plus belle et meilleure que la tienne. Donc à ce moment-là, l'adhan a été légiféré, l'adhan que l'on connaît aujourd'hui. ثم قال الناظم رحمه الله فاقتدي به فهو إمام المتقين وقدوة للمؤمنين والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Puis il finit l'auteur en disant faqtadi bihi, c'est-à-dire et imite-le. Parce que le prophète, l'imam, le guide des pieux et le modèle des croyants. Et également ce qui est légiféré pour le musulman lorsqu'il entend l'adhan, eh bien c'est d'imiter le mu'adhin et de répéter avec lui ce que le mu'adhin il dit. Sauf après la parole hayya ala salah, hayya ala al-falah, eh bien le musulman il dit la hawla wa la quwwata illa billah, comme cela a été rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala. إذن قد ذكرنا اليوم كم 3 حوادث. الأولى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الثانية دخوله بعائشة، والثالثة مشروعية الأذان. Donc aujourd'hui on a évoqué 3 événements importants. Le premier, le pacte de fraternité entre al-Muhajirin et les Ansar. Le deuxième, la consommation du mariage avec Aïcha radhiyallahu anha. Et le troisième, la législation de l'appel à la prière, al-adhan. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.